الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 9 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 2 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وهذه جلستنا الرابعة مع سورة ياسين التي وصلنا فيها إلى قوله تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فهي الآية 7 من هذه السورة. وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل ننتقل إلى بعض الآيات التي جاءت بعد 7، سائلين الله عز وجل أن يفتح علينا بصائرنا وأن يمن علينا بتدبر عميق يثمر عملا صالحا ويكون سببا لزيادة إيماننا وبه نتقرب إليه زلفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 9e nuit du mois de Safar de l'an 1447, c'est-à-dire le 2 août 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous réunissons afin de lire ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'étudier et de la méditer. Et nous sommes arrivés, walhamdulillah, au 36e chapitre du Coran qui est intitulé Yasin, en référence aux 2 premières lettres qui font office de premier verset de cette sourate. Nous sommes arrivés au 7e verset de cette sourate lors de notre dernière rencontre, et c'est donc notre 4e rencontre dans laquelle nous étudions ce chapitre-là. 7e verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala appuie, affirme et confirme que la parole qu'il a prononcée à l'égard, plutôt à l'encontre des mécréants ne saurait être modifiée ou changée, et que quels que soient les moyens utilisés, leurs cœurs ont été scellés et donc jamais la foi ne les pénétrera. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ. Certes, la parole s'est exécutée à l'encontre de la plupart d'entre eux, فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, alors ils ne croiront pas. Et ce soir ensemble, Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer notre lecture des versets suivants, tout en mettant en évidence les sens sur lesquels nous avons pu trouver à l'aide des livres écrits à ce sujet, en demandant à Allah Azza wa Jal d'amplifier notre clairvoyance et de nous permettre à travers elle de méditer profondément le Coran et ses sens, et de faire que cette méditation engendre des actions vertueuses et de la bienséance, et qu'elle soit un moyen de nous rapprocher de lui et de son indulgence. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى قال أنه سيملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، وفي آية أخرى ممن اتبع إبليس في الغواية والضلالة والانحراف، وقال عز وجل على أكثرهم إشارة إلى أن طائفة ستنجو من غواية إبليس وإضلاله بني آدم. وهذه الآية جاءت بعد قوله تبارك وتعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فهذا يدل على أن هذا القوم الذي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا سيؤمن منهم طائفة، وهذه الطائفة هي قلة بالنسبة للباقين. ثم
أعقب الله تبارك وتعالى هذه الآية بأخرى قائلا سبحانه وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وهذه الآية تتضمن من الألفاظ الغريبة ما يحتاج إلى إيضاح. أولا قوله تبارك وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، والأغلال جمع غل بضم الغين، والغل هو طوق من حديد يجعل حول عنق الأسير، والمعروف أن هذا الطوق لا يجعل إلى العنق مباشرة، وإنما يجعل إلى الأيدي، ثم تربط الأيدي بالعنق. فلذلك قال أكثر المفسرين في تفسير هذه الآية: إنا جعلنا في أعناقهم أي في أيمانهم، التي هي جمع يمين، واليمين يراد به أو بها اليدين أو اليدان. وجاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه هذا اللفظ: إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا. المقصود أن الله تبارك وتعالى وصف كيف يمتنع الكفار عن قبول الحق بهذا المثال العجيب: إنا جعلنا في أعناقهم أي في أيديهم، فالأيدي يربط إحداهما بالأخرى على هذه الهيئة، ثم تربط اليدان إلى العنق هكذا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فالغل يشمل اليدين مع العنق، وتكون اليدان تحت الوجه أو تحت الرأس. فلذلك قال بعدها سبحانه وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، والأذقان جمع ذقن، والذقن هو مجمع اللحيين، واللحيان هما العظمان المحيطان بأسفل الوجه، ولذلك سمي الشعر الذي ينبت عليهما لحية. فالذقن هو ذلك المكان في وسط الوجه من أسفله الذي يجتمع فيه اللحيان، والأذقان جمع ذقن. إنا جعلنا في أعناقهم أي في أيديهم مربوطة إلى أعناقهم أغلالا محيطة بأعناقهم مع أيديهم، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. والمقمح من الإقماح، والإقماح هو أن رؤوسهم مرتفعة، فلما جعلت الأيدي تحت الرؤوس كانت الرؤوس متوجهة إلى الأعلى، لكن ثمة أمر غريب، وهو أن هذه الرؤوس مع كونها مرتفعة لا تنظر إلى الأعلى، وإنما تغض أبصارها فتنظر إلى الأسفل. وهذه الصورة ضربها الله تبارك وتعالى لبيان تكبرهم، وهذا التكبر موجود في رفع الرؤوس، فإن رفع الرأس فيه إشارة إلى التكبر. ومنه قول لقمان عليه رحمة الله ورضوانه لابنه: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تظهر خدك للناس ناظرا إلى السماء ومحتقرا إياهم كأنهم لا يساوون عندك شيئا. وكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم إشارة إلى امتناعهم عن مد أيديهم إلى الحق، فرؤوسهم مرتفعة إلى الأعلى وأبصارهم متوجهة إلى الأسفل. لماذا؟ لأن الهدى والنور آتيتان من الأعلى من عند الله تبارك وتعالى، فهم ينظرون إلى الأسفل، ورؤوسهم مرتفعة إلى الأعلى تكبرا، وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم لامتناعهم عن مدها لقبول الحق. وقال الله تبارك وتعالى في آية الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم.
فجعل الله تبارك وتعالى البيعة رمزا لقبول الحق، فيمدون أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصافحهم بيده الشريفة رضي عليه الصلاة والسلام، ويقول الله على إثر ذلك يد الله فوق أيديهم. فكأن مد اليد إلى هذا الرسول الذي أرسله الله تعالى إليهم ليبلغهم رسالاته رمز لقبول الحق، فلما غلت أيديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوا أن يمدوها إلى هذا الرسول إشارة إلى عدم قبولهم الحق. ونقول في ختام تفسير هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه عن عذاب أهل النار أنهم يغلون وأنهم يسلسلون وأن أيديهم ستغل إلى أعناقهم إلى أبد الآبدين في أسفل سافلين في قعر الجحيم. من ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن الذين يجادلون في آيات الله في آخر غافر، إن الذين يجادلون في آيات الله ألم ترى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والجزاء من جنس العمل. وكذلك فيما يتعلق بغض أبصارهم وعدم رفعها إلى الهدى والنور، كذلك يغضون أبصارهم عند عرضهم على جهنم. يقول تبارك وتعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، إلى غير ذلك من الآيات. فالمقصود أن هذه الآية تدل على سبب رد الكفار هذا الرسول وما جاء به من الحق، ألا وهو الكبر. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الآية. ويقول سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين. ويقول عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالمتكبر طبع الله على قلبه، والمتكبر صرفه الله تعالى عن آياته، والمتكبر باء بكراهية ربه عز وجل وغضبه. فنعوذ بالله من الكبر. وما أجمل ما قاله ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى إذ قال: الكبر كلب ينبح في قلب صاحبه وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. Puis, donc on revient au verset sur lequel on s'est arrêté brièvement, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Certainement et assurément, la parole s'est exécutée sur eux, sur la plupart d'entre eux, alors ils ne croiront pas. Et on a dit que la plupart d'entre eux signifiait que la plupart de ceux à qui l'avertissement arrivait. Car ce verset, bien entendu, est lié au verset précédent où Allah nous met en évidence la raison pour laquelle il doit avertir les gens. Afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, et alors ils sont insouciants. Puis il nous dit: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ. Certainement la parole s'est exécutée sur la plupart d'entre eux. Ce peuple-là à qui tu vas transmettre l'avertissement. Et si il nous dit que la plupart d'entre eux ne croiront pas, eh bien ça signifie qu'une partie d'entre eux croiront. Et cette partie est une minorité par rapport au reste. Puis Allah tabaraka wa ta'ala va mettre en évidence la raison pour laquelle la plupart d'entre eux ne vont pas croire. Il nous dit dans le verset suivant, le 8e, il nous donne un exemple étonnant. Étonnant dans sa
comment dirais-je, dans sa forme, ainsi que dans les mots qui le composent. Il dit subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna fi a'naqihim. Donc si on traduisait ça littéralement, on dirait nous avons certes mis dans leur cou. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. L'aghlal, c'est le pluriel de roule, c'est ce qu'on appelle en français le carcan. Le carcan, c'est un collier de fer que l'on met autour du cou du prisonnier. Mais on ne met pas ce collier seulement autour du cou. Ce collier est en premier lieu attaché autour des deux mains. Puis, on amènera les mains au cou avec lequel on finalisera l'attachement de ce collier-là, si on peut l'appeler ainsi. Donc ici, Allah, il n'a pas dit « nous avons mis à leurs mains, nous avons attaché leurs mains à leur cou, autour desquels on a mis le carcan ». Il a dit directement « à leur cou », car l'arabe qui entend, ou l'arabophone qui entend cela, connaît la façon dont on attache le carcan autour du cou. On s'est donc dispensé d'évoquer les mains, car c'est compris d'emblée, chez celui qui connaît la langue arabe. Mais si toi tu ne lis pas, tu ne connais pas la langue arabe, eh bien tu risques de mal comprendre le verset, comment il a été dit. D'ailleurs, dans certaines lectures du Coran, chez les compagnons radiyallahu anhum, qui lisaient le verset ainsi afin de le faire comprendre aux gens, ils disaient « fi aymanihim ». L'ayman, c'est le pluriel de yamin. Et yamin, c'est la main droite. Et des fois, on appelait les mains ayman. Comme dans les versets « wa ma malakat aymanukum » et ce que vos mains droites ou vos mains de façon générale possèdent. Al-Maqsoud, c'est que Allah Ta'ala nous dit que la plupart des gens à qui l'avertissement sera transmis sont des gens qui sont comme des personnes à qui on a ligoté les mains et dont ces mains-là ont été ligotées au cou et dont ces mains-là ont été placées en dessous du menton. Fahiya ila al-adhqan. Et al-adhqan, c'est le pluriel de dhaqan. Et al-dhaqan, c'est le menton. C'est le centre du visage, dans sa partie inférieure, là où les deux mâchoires se retrouvent. Et les mâchoires en arabe, on les appelle al-lihyan. Et les poils qui poussent, donc en suivant les mâchoires, on les appelle al-lihya. Donc lorsque les deux mâchoires se retrouvent au milieu de la partie inférieure du visage, on appelle ça al-dhaqan. Et le pluriel, c'est al-adhqan. Et donc ça nous fait comprendre que les mains sont attachées l'une à l'autre de cette façon-là, puis elles sont rabattues au niveau du cou et elles sont posées en dessous du menton. Et donc, automatiquement, la personne qui sera attachée ainsi aura la tête qui pointera vers le haut. Et c'est le sens de « fahum muqmahun ». Al-iqmah, c'est le fait de lever la tête. Après, les Arabes, ils utilisaient ce terme-là généralement pour les animaux qui lèvent la tête après avoir bu et s'être désaltérés. يقال دابة مقمحة. وفي حديث أم زرع تقول أم زرع عنده أشرب فأتقمح أي أرفع رأسي بعد الارتواء. C'est-à-dire que les Arabes utilisaient ce terme-là pour désigner, regardez subhanallah la précision des mots en arabe. Et trouvez-moi une autre langue qui a des mots pareils. C'est-à-dire que ce mot-là, al-iqmah wa qamaha wa yajuzu ibdal al-qaf kafan fataqulu akmaha. C'est un mot qui désigne, qui montre, qui fait référence à la tête de l'animal lorsqu'elle est levée, mais pas dans n'importe quelle circonstance, quand la bête a bu et qu'elle a plus soif. Et donc c'est devenu par la suite un verbe qui indique quelqu'un qui est désaltéré. Quelqu'un qui boit, bismillah. Et quand il a plus soif, il lève la tête. Voilà, normalement tu mets ta tête là-dedans. Nous on a ramené la boisson à la bouche. Mais on a un hadith, le hadith de Muzara radiyallahu anha, comme fi sahihayn, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où elle nous parle de Muzara, une femme qui parlait de son mari, comment il la gâtait, comment il s'occupait bien d'elle. Elle disait qu'auprès de lui, elle boit fa'ataqammah. Elle boit jusqu'à ne plus avoir soif. Elle boit et un petit peu comme nous quand on boit, on fait ah, tu sais le ah. Il est accompagné d'un mouvement de la tête vers l'arrière.
Donc, fahum muqmahun, ça veut dire qu'ils ont la tête pointée et dirigée vers en haut. Mais attends, toi tu penserais que si j'ai la tête pointée vers le haut, forcément j'aurai les yeux qui regarderont vers en haut. Et non. Et là, ça revient encore une fois à l'image de la bête qui va lever la tête après ne plus avoir soif, mais qui va continuer à regarder l'eau. Donc, les yeux sont dirigés vers le bas, plutôt le regard, alors que la tête, elle est dirigée vers le haut. Donc, pour résumer, Allah il nous dit que la plupart des gens que le prophète avertira, alayhi salatu wassalam, et qui ne croiront pas, sont à cette image. L'image de quelqu'un à qui on a attaché les mains et dont les mains ont été rattachées au cou, sous le visage, qui le fait pointer vers le haut, mais qui regarde vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça représente quelqu'un dont les mains sont immobilisées. Quelqu'un qui ne peut pas les tendre, ces mains-là. Quelqu'un qui a la tête pointée vers en haut. Et quelqu'un qui regarde vers en bas. Donc les mains qui sont bloquées, immobilisées et empêchées d'être tendues représentent le fait de refuser la vérité. Dans le Coran et dans la Sunna, il est dit que ceux qui acceptent la vérité, croient au prophète et au messager, alayhi salatu wassalam, ils lui prêtent allégeance. Et cette allégeance-là, elle est symbolisée par une poignée de main. Et cette poignée de main, donc, elle consiste à tendre sa main vers le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui, il tend la sienne vers celui qui agit ainsi, et il se serre la main. Allah, il a dit dans le verset, Inna alladhina yubayyi'unaka, innama yubayyi'una Allah. Ceux qui t'ont prêté allégeance n'ont fait que prêter allégeance à Allah, azza wa jal. Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Donc là, on parle de main. Et cette poignée de main, elle symbolise l'acceptation et l'engagement. J'accepte la vérité et je m'engage à la suivre et à t'obéir. Toi, le messager. Eux, ceux dont on parle ici, leurs mains sont immobilisées. Elles ne peuvent donc pas être tendues vers celui qui leur donne cette vérité. Donc ils la refusent. Maintenant, la tête, elle est levée vers le ciel. Qu'est-ce que le fait de lever la tête représente? Ça symbolise l'orgueil. L'orgueil qui est justement de rejeter la vérité. Dans Surat Luqman, Luqman il dit à son fils وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. La tusa'ir khaddaka linnas, ne montre pas tes joues aux gens. En gros, tu les ignores et les méprises en regardant dans la direction opposée ou notamment vers le haut. Quand ta tête elle est levée vers le haut, ben, ce que les gens vont voir, c'est sa partie inférieure et donc les joues. Donc lever la tête est un symbole ou symbolise l'orgueil. Et donc c'est la raison pour laquelle il refuse la vérité, l'orgueil. Et comme Allah dit dans le verset, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils l'ont rejeté cette vérité-là, alors que leurs âmes en sont persuadées, ils sont sûrs et certaines que c'est la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils ont agi ainsi? ظُلْمًا, par injustice, وَعُلُوًّا, par orgueil. Maintenant, il reste la dernière chose, c'est le fait de regarder vers le bas, malgré le fait que la tête pointe vers le haut. Parce qu'en haut, il y a la lumière et il y a la guidée qui descend de la part d'Allah Azza wa Jal vers ses serviteurs. Et eux, ils refusent de la voir, ils préfèrent regarder ailleurs. Résultat, ils regardent en bas. Un peu comme Iblis, quand il a menacé l'humanité et de tout faire pour les égarer, il a dit لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Il a dit qu'il allait s'asseoir sur le droit chemin, devenir un obstacle entre l'être humain
et l'a guidé, et qu'il allait atteindre les fils d'Adam par leur droite et par leur gauche, par devant et par derrière. Mais il n'a pas évoqué par en haut, ni par en bas. Et on a 6 directions, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Pourquoi elle n'a pas évoqué en haut? Car c'est de là que la guidée, elle descend. Et il ne peut pas s'interposer entre la guidée d'Allah Ta'ala et ceux qui en seront, ceux qui en bénéficieront. Et en bas, c'est là qu'on se rabaisse le plus dans la prosternation. Et c'est là qu'on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Et le diable ne peut pas s'interposer entre le serviteur quand il se rabaisse en se prosternant et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, il regarde vers le bas. Et subhanallah, Allah dans le Coran nous informe dans certains versets que parmi les punitions réservées aux gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, le fait qu'ils soient attachés, qu'ils soient enchaînés, qu'ils aient des carcans autour du cou et qu'ils aient le regard condamné à être baissé pour l'éternité. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant des gens de l'enfer, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, bientôt ils sauront, إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, lorsque les carcans seront à leur cou. On a dit que le carcan, il n'est pas au cou seulement, mais aussi aux mains, donc avec les mains. وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ, ainsi qu'ils sauront bientôt qu'ils seront tirés par les chaînes. Ils seront enchaînés et ils seront des carcans en enfer. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala qu'ils auront le مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ, la tête pointée vers le haut. لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ, ils ne cligneront pas des yeux. Dans notre verset, il nous dit يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ, ils regarderont d'un œil caché, bas, vers le bas. Et ils seront eux-mêmes humiliés, amenés vers le bas. Al-jaza min jinsil amal. C'est-à-dire que la rétribution est de même nature que l'action. Alors ils se sont enorgueillis, ont regardé vers le ciel, ont pointé le visage vers le ciel sans regarder vers le haut. Et ils ont préféré regarder vers le bas. Et ils ont les mains attachées au menton et au cou, ce qui les empêche de tendre leurs mains vers celui qui leur apporte la vérité. De la même façon, en enfer, wal-iyadhu billah, ils seront attachés et punis. Il y a un problème technique. C'est relou ça. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. نعم. Et aussi, cet orgueil est le principal obstacle et la principale cause qui leur feront mériter ce traitement. Allah dans le Coran parle dans de nombreux versets des orgueilleux et il nous donne des informations à leur sujet. Déjà, qu'il va les détourner de ces signes. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Je détournerai de mes signes. Ici, les signes ayat, ce sont autant les signes dans la création que les signes dans la révélation. Il y a les versets. Ceux qui s'enorgueillissent sur terre injustement. Et injustement ici n'est pas accompagnent l'orgueil et vont de pair et ne sont pas à dissocier parce qu'on ne peut pas s'enorgueillir justement. Et il dit après et s'ils voient n'importe quel signe, ils n'y croiront pas. Et s'ils voient le chemin de la droiture, ils ne prendront pas comme voie. Et s'ils voient le chemin de la perdition et de la déviation et de l'égarement, ils le prendront comme voie. Et Allah il nous dit dans le Coran qu'il a scellé leur cœur
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. C'est ainsi qu'Allah scelle tout cœur appartenant à un orgueilleux tyrannique. Et Allah il nous informe dans le Coran qu'il n'aime pas les orgueilleux. إنه لا يحب المستكبرين. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans la sunna que celui qui a dans le cœur le poids d'une fourmi d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait cette belle parole que, en résumé, l'orgueil est un chien qui aboie dans le cœur de l'orgueilleux. Et les anges ne rentrent pas dans une demeure où il y a un chien. Ala kulli hal, tout ça pour dire, mes chers frères, que cet orgueil-là sera la cause de leur perte. C'est pour cela qu'on doit s'efforcer au maximum de purifier son cœur de l'orgueil. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأمرين. وقال عليه الصلاة والسلام الكبر غمط وفي رواية رمط الحق عفوا رمط الناس وكراهية الحق. Il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'orgueil par rapport à deux choses. Il a dit que c'est le fait de mépriser les gens et d'avoir de l'aversion envers la vérité. C'est ça l'orgueil, والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. والكلام ما زال مع أكثر الذين حق عليهم القول، أي الذين بلغهم الإنذار ومع هذا ما زالوا معرضين. فالله تبارك وتعالى جعل من بين أيديهم أي في الدنيا ومن خلفهم أي في الآخرة سدا. والسد والسد لغتان وقراءتان، قرأ بفتح السين حفص وخلف وحمزة، وقرأ الباقون بضمها أي سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا وسدا. والسد هو الحاجز بين الشيئين، الحائل الذي يمنع الإنسان من الوصول إلى مراده أو غير الإنسان. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم أي جعلنا على أبصارهم غشاوة، والغشاء بمعنى الغطاء. فرغم كونهم مبصرين ليست لهم بصيرة. فلما أعمى الله تبارك وتعالى قلوبهم عجزوا عن رؤية الحق وإن كانت بين أيديهم جلية واضحة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وإن جاءتهم كل آية وإن كانت مثل فلق الصبح وإن كانت أشد ضياء من الشمس في رابعة النهار، من ختم الله تعالى على قلبه وطبع عليه وجعل على بصره غشاوة فلن يهتدي أبدا سبيلا ولن يقبل أبدا دليلا ولن ينال رضا ولا مغفرة ولا رحمة من الله تبارك وتعالى الذي لم يزل جليلا. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset suivant وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. مِنْ بَيْنِ يَدَيْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Cette expression-là revient beaucoup dans le Coran. Et généralement, elle fait référence à ce qu'on a devant soi ou derrière soi. Et quand on dit devant soi et derrière soi, ça fait référence au temps. Ce qui est passé et ce qui est futur. Et dans certaines circonstances, ce qui est présent, mais à long terme. Non pas présent sur le court terme, mais à long terme.
Qu'est-ce qui peut être présent sur du long terme? Ad-dunya. En gros, ton passage ici-bas. Et as-sadd en arabe, c'est un obstacle. C'est un obstacle qui empêchera deux choses de se retrouver. C'est ça as-sadd. Et on peut le dire en arabe de deux façons. As-sadd avec la fatha sur le sin ou as-sudd avec la damma. Et les deux ont le même sens. Et on les retrouve dans les différentes lectures du Coran. Hafs, Hamza et Khalaf lisent sadda avec la fatha. Comme dans Al-Kahf. Et les autres lecteurs liront Sudda avec la Damma. Et donc Allah Ta'ala nous dit qu'il a mis entre ces gens sur lesquels sa parole s'est exécutée, comme quoi ils ne croiront jamais. Entre eux, et donc entre la foi, ou bien entre l'acceptation des signes, ou bien entre le simple fait de les voir et de les reconnaître, une barrière, un obstacle, une muraille, quelque chose qui les empêche d'y arriver. Et ça, c'est ici-bas et dans l'au-delà. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Aghsha, ça veut dire recouvrir. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Nous les avons alors recouverts. Mais est-ce qu'on les a recouverts entièrement? Non. On a recouvert leurs yeux. On a mis devant leurs yeux quelque chose qui les empêche de voir. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. En référence à al-rishawa ou al-risha. Et ça veut dire quelque chose qui recouvre. ومنه قوله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. وقوله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية ما يغشى. Et ghashiya, ça veut dire couvrir. Et c'est un des noms du jour de la résurrection. Al-ghashiya, celle qui couvrira tout le monde. Et personne ne pourra y échapper. Il a dit فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Nous les avons recouverts. Nous avons recouvert leurs yeux. Mais est-ce qu'on fait référence ici aux yeux de la tête ou aux yeux du cœur? Je pense aux yeux du cœur. Car ce qu'ils ne voient pas, ce sont les signes. Ce sont les preuves évidentes, claires, que le prophète leur a transmis, alayhi salatu wassalam. Ils ne les voient pas. Comme Allah a dit dans l'autre verset, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui sont touchés de cécité, qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc Allah Ta'ala a aveuglé leur cœur et a mis sur les yeux de leur cœur, c'est-à-dire cette clairvoyance qui nous permet de voir l'évidence, il a mis un voile, il a mis quelque chose qui va les couvrir et les empêcher de voir. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Alors ils ne voient pas, même si les signes sont évidents, même si la raison et la logique ne peuvent que nous pousser vers leur acceptation, et pourtant ils ne croiront pas, même s'ils voient tous les signes. Et Allah a dit dans le verset, encore comme on a dit tout à l'heure, par rapport à la similitude ou le parallèle entre leur état symbolique ici-bas et comment ils seront punis dans l'au-delà, réellement. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ يَحْمِلُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وفنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Et quiconque se détourne de mon rappel, il aura certes une vie pleine de gêne ou une vie étroite. Et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. Il dira au Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui répondra, il en est ainsi. Mes signes te sont parvenus et tu les as délaissés. Et c'est aussi ainsi que tu seras délaissé aujourd'hui. Donc comme il a été aveugle de son cœur ici-bas, dans l'au-delà, Allah le ressuscitera aveugle. Réellement, il ne verra pas. إذن
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Donc on l'a mis devant eux et derrière eux. Ici-bas, ils ne verront pas la vérité et ne la suivront pas. Dans l'au-delà, ils ne verront pas tout court. Comme dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. Et nous les rassemblerons le jour de la résurrection sur leur visage, aveugles, sourds et muets. Cette cécité abstraite deviendra une cécité concrète. Et ils seront privés de leur vue et de leur regard le jour de la résurrection et en enfer. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. إذن وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وجاء في تفسير هذه الآية أن سبب نزولها ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أراد بعض قريش أن ينالوا منه وأن يؤذوه ببعض أنواع الأذى فانتظروا خروجه من بيته صباحا لعلمهم أنه كان يخرج إلى الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما لأداء الصلاة في هذا الوقت فانتظروه وهم قد توشحوا بالسلاح فلما خرج جعل يقرأ عليهم أو بصوت مرتفع هذه الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وخرج من بين أيديهم ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون فلما طال انتظارهم وعال صبرهم جعلوا يقرعون بابه فخرج إليهم علي رضي الله عنه فسألوه عن صاحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه قد خرج قبل فترة فقالوا كيف يخرج ونحن أمام الباب ننتظره وعندئذ وجدوا التراب على رؤوسهم وفهموا أن الله تبارك وتعالى أخرجه من بين أيديهم سالما غانما والله تبارك وتعالى أعلم على علاقة هذه الآية بهذه المناسبة والظاهر والعلم عند الله أن الآية كانت قد نزلت من قبل فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ولم تنزل في هذا الموطن والعلم عند الله عز وجل. Ce verset, certains savants du tafsir nous disent qu'il a été révélé à un moment où Quraysh ont voulu agresser ou tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont mis d'accord pour l'attendre devant sa porte à la fin de la nuit, car ils savaient que le prophète alayhi salatu wassalam à l'aube sortait de chez lui pour aller accomplir la prière du matin devant la Kaaba, la noble Kaaba. Et alors ils se sont armés et l'ont attendu devant sa porte, qu'il sorte. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en sortant, a lu ce verset. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et en disant cela, ils ne purent plus le voir. Et il est sorti entre eux et il a même pris de la terre qu'il a mis sur la tête de chacune des personnes qui l'attendaient à l'extérieur. Et il est parti comme d'habitude devant la Kaaba prier. Après un certain temps, Quraysh finirent par s'impatienter et frappèrent à la porte. C'est Ali radiyallahu anhu qui leur ouvrit et ils lui demandèrent alors le passé simple qu'elle dit, c'est pas assez simple. Et ils lui demandèrent alors où est ton compagnon, le prophète alayhi salatu wassalam, et il leur répondit qu'il était déjà sorti. Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils comprirent, qu'ils trouvèrent sur leur tête du sable et comprirent qu'Allah Ta'ala lui avait permis de sortir entre eux sans craindre de leur part le moindre mal. Et cet événement-là est raconté dans les livres de Sira, de l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il apparaît à Allah Ta'ala, c'est mieux que ce verset n'a pas été révélé à cette occasion-là, mais qu'il avait été révélé avant cela, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a lu dans cette circonstance-là.
mais ce n'est pas cet événement-là qui en est la cause de la révélation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. فمن بين أيديهم ومن خلفهم قلنا في الدنيا والآخرة. وقال بعض المفسرين فيما يتعلق بقبول الهدى وبالإذعان للأحكام، وهذا أيضا معنى صحيح. فبعض قريش قابلوا واعترفوا بأن هذا الكلام الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامعهم هو الحق، ولكن رغم اعترافهم بذلك لم يسلموا. ومن أبرز الشخصيات المتصفة بهذا الوصف أبو طالب، فقد أنشد قصيدة يقر فيها بأن ابن أخيه هو نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ومع هذا أبى أن يسلم إلى آخر لحظات حياته، حتى كان آخر كلامه من هذه الدنيا أنه على ملة عبد المطلب. فليست القضية بقبول الحق فقط، وإنما يجب أن يضم إلى ذلك الإذعان للأحكام والاستسلام للملك العلام سبحانه وتعالى قلبا وقالبا. On a dit que min bayni aydihim wa min khalfihim, yani devant eux et derrière eux, fi dunya wal akhirah, c'était cela. Mais certains savants ont dit qu'il s'agissait aussi que de l'acceptation de la guidée et de la soumission envers les lois. Car le simple fait d'accepter ne suffit pas. Car on a trouvé chez Quraysh, ou chez d'autres que Quraysh, des gens qui ont accepté que cet homme-là était bien un prophète et un messager, et qui ont reconnu que ce qu'il leur transmettait était bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ils sont restés mécréants et restent dans ce groupe-là qu'Allah ta'ala a cité. Et parmi les personnalités les plus connues à ce sujet-là, Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Oncle qui a reconnu que son neveu était bien le prophète et qui a reconnu que sa religion était la meilleure des religions. Il a même écrit un poème, ou du moins déclamé des vers de poésie dans lesquels il reconnaît que la religion du prophète alayhi salatu wassalam est la meilleure des religions. Et pourtant, malgré cela, il est mort sur la religion de son père, Abd al-Muttalib, jusqu'à ce que ce fût ses dernières paroles. Quand on lui a demandé, avant de mourir, est-ce que tu vas te détourner de la religion de tes ancêtres? Il a dit non. Il ne se détournera pas de leur religion et il est mort ainsi. Et donc, cela prouve que quand Allah il scelle un cœur, jamais la foi ne le pénétrera. Et ça prouve aussi que la vraie foi consiste à reconnaître la vérité et se soumettre à ce qu'elle contient comme règle et comme loi. Un mal accepté verbalement sans que le corps et le cœur ne se soumettent à son contenu, ce n'est pas de la foi cela. Ce n'est pas de la foi cela. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء هذا الاسم معناه التساوي، يعني يتساوى، معناه الاعتدال، معتدل عندهم كونك تنذرهم أو تترك إنذارهم، يعني النتيجة واحدة. فعلى فرض عدم إتيانهم الإنذار فأن يؤمنون، ومع وجود الإنذار أن يؤمنون. فالنتيجة واحدة في كلتا الحالتين، وجود الإنذار وعدمه. وسواء عليهم أأنذرتهم
أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يتساوى عندهم ذلك. وهذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآيات: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآيات إنما أنزلها الله تبارك وتعالى ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهما فعل ومهما عظم اجتهاده في تبليغ الرسالة وإيصال الوحي إلى الناس جميعا، من ختم الله تبارك وتعالى على قلبه وحق عليه القول في سابق علمه فلن يؤمن أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص غاية الحرص على أن يؤمن قومه أجمعون أكتعون أبتعون كلهم، وكان يحزن حزنا شديدا عند إعراضهم عنه، فأخبره الله عز وجل وعلمه أن الأمر ليس بين يديه، إنما عليك البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهل هذه الآية تفيد عدم الإنذار؟ لا، الله أمره بالإنذار وعلمه علة الإنذار، لأنهم ما أنذر آباؤهم، لكن أخبره مع ذلك أن النتيجة ليست بين يديه وليست إليه، وإنما هي إلى الله تبارك وتعالى. فهو مأمور بالإنذار ليقيم الحجة على الناس جميعا. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يقول أحدهم يوم القيامة وهو قائم بين يدي ربه عز وجل: ما جاءني من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وكذلك ليتميز الخبيث من الطيب. انظر، يقول: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعدها: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وفي آية ستأتي لاحقا إن شاء الله: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهذه الآيات تفيد أمرين: وجوب الإنذار، والإنذار إعلام مقرون بتخويف. والأمر الثاني أن الناس يتميزون بعد حصول الإنذار بين من يقبله وبين من يرده، وعندئذ يتحقق المقدور، وعندئذ يعلم المنذر أن قبول الناس وردهم لهذا الإنذار ليس إليه. فهذه تربية من الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت ذاته تسلية منه له حتى يطمئن قلبه وحتى يزول حزنه. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit: وجعلنا من بين وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sawa en arabe signifie il leur est égal. Comme on dit il m'est égal que tu te lèves ou que tu t'allonges. Il est un peu bizarre l'exemple, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Ça m'est égal que tu partes ou que tu restes, que tu ris ou que tu pleures, que tu manges ou que tu boives, ça m'est égal. C'est pareil. Wa sawa'un alayhim. Il n'a pas dit alayka, il a dit alayhim. Il n'a pas dit il t'est égal à toi. Non, il leur est égal à eux. Et on va expliquer la différence tout à l'heure après. Tout à l'heure après? Non. On va expliquer la différence par la suite. Wa sawa'un alayhim. Il leur est égal que tu les avertisses ou non, ou que tu ne les avertisses pas. En gros, le résultat sera le même. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas.
C'est quoi ce résultat? La yu'minun. Ils ne croiront pas. Et en fait, ces 4 versets qu'on vient de lire ensemble, قَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Certainement, la parole s'est exécutée sur la plupart d'entre eux, ils ne croiront pas. Puis le verset d'après, إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. Nous avons attaché à leur cou leurs mains sous leur visage, de façon à ce qu'ils regardent, qu'ils aient la tête pointée vers le haut et qu'ils regardent vers le bas. Puis, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et on a mis devant eux et derrière eux un rempart qui les recouvrira, et ainsi ils ne verront pas. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et il leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Ces versets-là se ressemblent dans le sens profond. Sauf que c'est dit de façon différente. Ils ne croiront pas. Est-ce qu'ils ne croiront pas tous? Non. Ceux pour qui Allah a écrit l'égarement et la mécréance ne croiront pas quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Maintenant, c'est quoi le résultat de quelqu'un qu'on ne va pas avertir? Il ne peut pas croire vu qu'il n'a pas reçu le message. Eh bien, supposons qu'il n'ait pas reçu d'avertissement, et le résultat logique de cela aurait été l'absence de foi. Eh bien, même si on les avertit, le résultat restera le même, l'absence de foi. Ils ne croiront pas. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala ici, il éduque le prophète alayhi salatu wassalam et lui apprend que la foi des gens n'est pas de son ressort. Ce n'est pas lui qui peut semer la foi dans le cœur des gens. C'est Allah tabaraka wa ta'ala seul qui guide et qui égare. Donc toi, contente-toi de ta fonction qui est d'avertir. Et pourquoi tu vas avertir des gens qui ne croiront pas? Quel est l'intérêt à ce moment-là? Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'avertir n'est pas utile? Non. Il y a toujours une utilité dans cela. Et l'utilité principale, c'est de dresser l'argument contre eux. Pour ne pas qu'ils disent le jour de la résurrection, Inna kunna an hadha ghafilin. Nous n'étions pas au courant de cela. Nous étions insouciants. Et dans le Coran, Allah d'ailleurs, il dit que les messagers ont été envoyés comme avertisseurs et annonciateurs de bonnes nouvelles afin que l'argument soit dressé devant les gens. On vous a tout dit. Pour ne pas, parce que imaginons, Allah Ta'ala, il écrit que les gens mécroiront. Ces gens-là, ils vont arriver devant Allah sans qu'on leur ait envoyé d'avertisseur. Ils diront quoi? Ya Allah, comment pourrions-nous croire si aucun avertisseur nous a été envoyé? Alors Allah, il leur envoie des avertisseurs. Et si quelqu'un se dit, mais attends, pourquoi Allah il les écrit mécréants et ils ne croiront pas, même si toutes les preuves leur viendront, ou bien si tous les messagers leur parviendront? On leur dira qu'Allah Ta'ala, il a vu dans leur cœur que ces cœurs-là n'acceptaient pas la vérité. Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhi ad-dalal. Une partie il les a guidés et une partie il méritait l'égarement. Prends garde de croire qu'Allah Ta'ala est injuste envers qui que ce soit dans sa création. Alors que dans le Coran, dans combien de versets Allah Ta'ala dit وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et d'autres versets de ce genre-là, de ce sens-là, où Allah Ta'ala nous informe qu'il ne fait de tort à personne et qu'il n'est injuste envers personne. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et aussi, le prophète alayhi salatu wassalam s'efforçait au maximum de transmettre la révélation tout en comptant sur leur foi. Et il ne cessait de fournir le maximum d'efforts pour que les gens croient. Mais il constatait que malgré les efforts fournis, la plupart d'entre eux ne croyaient pas, ce qui l'attristait. Et Allah, dans de nombreux versets, lui répète les deux choses. De ne pas s'attrister sur leur sort et de ne pas oublier que ce n'est pas, que leur foi n'est pas de ton ressort.
et que c'est Allah tabaraka wa ta'ala seul qui guide et qui égare. Donc toi, transmets. C'est ce que tu dois faire. Transmettre. In alayka illa al-balagh. Ya ayyuha ar-rasoul balligh. Transmets. C'est ça ton devoir. La transmission. Quant au résultat, c'est Allah Ta'ala qui choisit. Rasoul yaqulu alayhi salatu wassalam wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Il a vu, Allah lui a montré que le jour de la résurrection, les prophètes seront suivis par ceux qui ont cru en eux. Et que parmi ces prophètes qu'il a vus, il y en a un qui viendra tout seul, sans que personne n'ait cru en lui. Et Nuh, alayhi salam, malgré le fait qu'il soit resté un millénaire quasiment au milieu des gens à les appeler à Allah Ta'ala, Allah il a dit wa ma amana ma'ahu illa qalil. Et n'ont cru avec lui que très peu de gens. فنسأل الله تبارك وتعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.